नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा इति जीव शाशुघर भाग 7 पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी ना निजठू अधिक भरोसा मोर तो उपर अच्छी लो अपा हेले जीवन जंत्रणा असह्य होची जीए मो पाई बापा माँ घर द्वार चाकरी भविष्य सबकिछि तुच्छ करी छाड़ी आसिला मते बंचिबार आशा देखे सहर को नहीं आसीथिला से आज कोठी केमिति परिस्थिति रे अछि भाविला बेलू मोर आउ बंचिबाकू इच्छा नहीं लो अपा भरमु को कौन आउ कहीं मिलिले नहीं जे भगवान आम दुई भौणी को आनी ता संगरे हाबुड़े देले। अपा लो गोटे काम करूनु भरमुर मद बोतल विष टिके पुरई ताकू पियाई देउनु एका थरके सफा हो जिवो। इतिर पाटी को माड़ी बसिला मयूरी आस्ते कह एठी कांथर भी कान अछि ता छड़ा एते मद पी भरमु को निशा जेतेबेले हेलानी एबे ताकू निद होईची कि नहीं संदेह। धैर्य धर आउ समय को अपेक्षा कर भगवान एते भी निष्ठुर हेबे नहीं जानिनी एते वर्षर अपेक्षा परे केबे बापा बोंकर भेट पाइबी हेले आज छोट मलयर कुनी मुहटा मो आखि आगे नाची उठुची बड़ होई जीवनी आउ तार अपा कथा मने थिबो कि नहीं किए जाने। मयूरी आखिरु गड़ी आसुथुवा लुह को पोछि देई अपा कही ता उपरे आउजी पड़ला। इति दुई भौणी कोलाग्रत हेले कहार फोन अपा तू एमिति व्यस्त काहींकि होचु नाई से किछि नुहे तू था मु आसुची कही चलीगला। मयूरी मेडिकल रोगी गायब हो जाइछि अथच आपण मानक पाखरे खबर नहीं एहा केमिति संभव खर्चटू अधिक मु जो तुमर बख्शीस देली ताहा पुणी व्यस्त हुअंतु नहीं मैडम आमे सांगे सांगे सीसीटीवी चेक करी आपण को कहूचु। अरे अरे धर पळेला रे हाथ रे सालाइन लागिछि किए गोटे पाचेरी डेई दौड़िला ता पछरे 3-4 धाई थिले मैडम शुणु से कुआडे जाई नथिला किंतु एबे एबे पाचेरी डेई बाहर को चलीगला खूब जल्दी आमर लोक ताकू धरिबाकू सक्षम हबे कारण ता पाखरे एते बल नाही जे से बेसी बाट दौड़ी जाई परिबो। आपण निश्चित रुहंतु रोगी को संपूर्ण सुस्थ कला परे आपण आमर अवशिष्ट दाबी पूरण करिवे। निरुपाय थिला मयूरी ज्योति को सुस्थ करी एक निरापद स्थान को नहीं जिबा पई से प्राण भरा प्रचेष्टा चलाई थिला हेले सबु सेई लीलामंग इच्छा। कांथरे टंगा होइतिबा हनुमान को फोटो को चाहि हाथ जोड़िला मयूरी मुंडरे असह्य जंत्रणा हेउची हाथ पादरे बल नाही तथापि दौड़ीची ज्योति मरिबाकू आउ डर नाही केमिति निज आखि आगे निज प्राणप्रिया प्रेमिका को अन्य हाथ में टेकी दे चुपचाप बसीजी बहुत अपेक्षा पर आउ सहिबाकू धैर्य रहुनी काली सेठाकू जाई लागुथिला इति जेपरि तार पाख आखरे ही थिला तार कोहभरा निश्वास शरीरटा जली पड़ी जाउथुला इच्छा तो हेउथुला निजे मरिब पछके भरमुर लंका पुरी को जड़े छारखार कर दे जिवो एते पाखरु फेरिया परे भरमु हाथ में मरिबा अपेक्षा इति ता कबलरू उद्धार करी दुहे मिसी जीवन हारी देबे। एते बड़ दुनिया रे सेमानक प्रेम पई जदि काणीचाए जागा नाही तेबे से आर दुनिया को चली जिबे जेउठी निष्ठुर मनीषर बाधा विघ्न नथिबो किंबा जातिभेदर कड़ा सुरक्षा नथिबो से निर्विघ्न रे विचरण करि परिबे। ज्योतिर भावना को भंग करी सामने एक 10 चकिया ट्रकर विकटाल रूप ओहो गुरु गर्जन शब्द रे आजिकाली ए मद निशारे तुमे माने जहा हेउछ एबे टिके डेरी होइतले जान जीवन जाइथिला घरे स्त्री छुआ पिला तुम बाट चाहि बसिथिबे। ट्रक आगरू ज्योति को ठेली देला बेले से मुहमाड़ी तले पड़ी जाइथिला मुक्ति ताकू उठेला बेले ए कथा कहूथुला आजिकाली एहीपरी निशाशक्त अनेक निजर प्राण हारुछंती एते कथा कहिबाकू तुमे किए काहेकि मते एमिति माड़ी बसिछ छाड़ी दियो मते। रास्ता कढ़रे पेटेई पड़ीथिबा ज्योति को माड़ी बसी धरिथिला मुक्ति से उठी पड़ी धाई गला बेले ताकू को धरी पकेइला मुक्ति मो भाई तू एठारे एमिति अवस्था रे मो धन रे मु 2 दिन हेलानी तते खोजी खोजी भोक शोष भूली गलिनी तो चिंतारे बहु सेजरे घरे रंधापड़ा नाही बापा पागल प्राय मु छुट्टी आनी आसीबाकू बाध्य हेली मते कहरे धन तो देह सारा खंडिया चिन्ह कौन पाई भाई कही मुक्ति उपरे लोटी पड़िला ज्योति तुमे एठारू चली जाओ भाई मु इति को खोजी न पाइबा जाए मु एठारू कुआडे भी हलिबी नाही बापा बहु तुमको लागिले भाई तांकर भल मंद बुझिबो भाउजों को कहबो मन दुख करिवे नाही चिंटू कहबो तो दादा बहु दूर को चली जाइछि आसीबाकू डेरी हेबो हे पागला कौन ए सब कहूचु कि रे छाड़ से झियो को चाल मो सांगरे घर को जिबा बहुत होईगला ता पछरे निज जीवन को बर्बाद करिबा दोष ता भाईर से ताको गुंडा हाथ में टेकी देछि खोजी खोजी लहु लुहाण हेबा बहुत होईगला ताठू बहुत भल झियो तते मिलिबे रे
ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବୁ କେତେ ଝିଅଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଲାଗିବ। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଜ୍ୟୋତି। ଭାଇ ଏ କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ମୋ ମନ ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଇତିକୁ ଦେଇସାରିଛି। ଏ ନିର୍ଜୀବ ଶରୀରରେ ତା ବିନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ନେବା କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ଇତିକୁ ଭଲ ପାଏ ଭାଇ। ସେ ମୋ ଜୀବନ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏ ଧନ ମାନ ଯଶ କିଛି ଚାହେଁନି। ଜାଣିଛ ଭାଇ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଛି। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ତାର ଠିକଣା ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ହସି ପକେଇଲା ଜ୍ୟୋତି। ଭାଇର ହାତ ଓଠ ଆଉଁସି ପକେଇଲା। ତୁମେ ଫେରିଯାଅ ଭାଇ, ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ତୁମ ବୋହୂକୁ ଧରି ଆମ ଘରକୁ ଫେରିବି। ବୋଉ ଓ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଦେବ ବନ୍ଧାଣ ଥାଳି ସଜେଇ ରଖିଥିବେ। ଜ୍ୟୋତିର ପାଗଳାମି ଦେଖି ଏକଦମ ମୂକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ଭାଇ ମୁକ୍ତି। ଭାଇଟା ଆଖି ଆଗରେ ତାର ପାଗଳ ହୋଇଗଲା, ଅଥଚ ସେ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦେଖି ଭାଇକୁ ବାହା କରିଦେଲେ ତା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେ ସହଜରେ ଇତିକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଏଇଆ ତ ସେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କହି ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜାଗାରେ ଏକ ପାଗଳ ପ୍ରେମିକକୁ ଦେଖୁଛି ସେ, ଯିଏ ନିଜର ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ଚାହୁଁଛି। ବାପା ବୋଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଦରର କୁନି ପୁଅ କେହି ତା ଆଖିକୁ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ସୁନା ଭାଇଟା ପରା, ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏଇଠି ରହିବା। ତୁ ଏକା ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଇତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ହେଲେ ଏବେ ଚାଲେ। ଇତି କୋଉଠି କେମିତି କାହା ପାଖରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମୋତେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆଇନ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା। ମୁକ୍ତିର ଆଇନ କଥା ଶୁଣି ହା ହା ହୋଇ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ହସିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଆଇନ ଆଉ ଭରମୁ? ଆଇନ କଥା କହି ହସେଇଲ ଭାଇ। ଏଠାରେ ଭରମୁର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଆଇନ ଶୋଇଛି ଭାଇ। ସବୁ ରାଜନୀତିର କାରବାର। ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ତାର କୁଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ ତଳିଆ। ତା କଥାରେ ଉଠ ବସାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ ଥାନା କଚେରୀକୁ ଯିବ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବ କିଏ? ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଗାଉଁଲି, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଥାଉ ଥାଉ ତୋ ଭାଷଣ। ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ତୋର ବୁଦ୍ଧି କେତେ? ଭରମୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ। ଏଠି ଆସି ସିନା ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛି, ହେଲେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ କ'ଣ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ? ସେ ତତେ ଜାଣିନଥିବ, ହେଲେ ମୋତେ ତ ଜାଣିଛି ନା। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ହିଁ ଇତିକୁ ନେଇ ରଖିଛି? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ହିଁ ତାକୁ ନେଇ ରଖିଛି। ଯାଇଥିଲି ତା ପାଖକୁ, ହେଲେ ପାଟିରେ ହାତ ଚାପି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଜ୍ୟୋତି। ସାନ ଭାଇକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ମୁକ୍ତି। ତାର ମୁହଁ ଆଉଁସି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ସେ କହିଲା, ଓହୋ, ଏବେ ବୁଝିଲି ତୋର ଅବସ୍ଥା କିଏ କରିଛି। ସେତେବେଳଠୁ ତ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଭାଇର ଗୋଡ଼ ହାତ ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଲା କେମିତି। ହଉ ଉଠ, ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ଯିବିନି ଭାଇ, ଇତିକୁ ନ ଆଣିବା ଯାଏ ମୁଁ ଘର ମୁହଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ଭାଇ, ସେଦିନ ସେ ମୋ ସହିତ ଘର ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ସେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମନରେ ସଜେଇଥିଲା। ଭାଇ ହାତର ମାଡ଼ରେ ପିଠିଟା ପଥର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ବି ଓଠରେ ହସ ଫୁଟେଇଥିଲା। ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମୋ ସହିତ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଅହେତୁକ ଆଶାରେ ମୋ ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ଜାଣିଛ ଭାଇ, ସେ ଅଜିତଟା ମୋ ଧନକୁ ବହୁତ ପିଟିଥିଲା। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇବି ଧନ ମୋର ମୋ ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ କଲି କ'ଣ ଭାଇ? ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ କୋଉଠି କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ତାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା ପାଉନି। ମୋ ଭାଇଟା ପରା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୁଁ ଆସିଗଲି ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହ, ସେ କୈଳାସ ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ମଳୟ ପରା ତୋ ସହିତ ଆସିଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଭାଇ, ସବୁ କହିବି। ଆଗ ମୋ ଇତିକୁ ଆଣିସାରେ। ମୁକ୍ତି ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହ, ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ତୋତେ କ'ଣ କହିଲା? ଏଇ ମୋ ପିଠି ହାତ ସବୁ ମୁହଁକୁ ଦେଖ ଭାଇ। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ତୋତେ ମାଡ଼ ମାରି ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ତୁ ପୁଣି କହୁଛୁ ତା ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଏଥର ଯଦି ସେ ତୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦିଏ ତେବେ? ଉଠି ପଡ଼ି ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ମଲେ ମରିବୁ ପଛେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମରିବୁ। ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକାଠି ମରିଯିବା ହିଁ ଭଲ। ଚୁପ୍, କ'ଣ ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପୁଛୁ? ଭଲ ପାଉଛୁ ଯଦି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଶିଖ। କାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ସାଜିବାର ପ୍ରୟାସ କାହିଁ କରୁଛୁ? ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ବଳେ ଆସେ। ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ନ ବାହାରିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ବଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବଳ ହାର ମାନିଯାଏ ସେଇଠି ବୁଦ୍ଧି ହିଁ କାମ ଦେଇଥାଏ। ତୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଉଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ଜୋର ପାଉନି ତୋର। ମୋ କଥା ମାନି, ତୁ ଆଗ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହୋ, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଲୋକ ଲଗେଇ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ସେ ଲୋକକୁ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲୁ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡ଼ିଲା ମୟୂରୀ। ରାଗରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁମେ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ? ତୁମର ବେଡ୍ରୁ ରୋଗୀ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି, ଅଥଚ ତୁମେ କହୁଛ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ। କେବଳ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଇସା ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତୁମେ ଏତେ ସହଜରେ କେମିତି ଏସବୁ କହିପାରୁଛ?
ଆମକୁ ଆଜି ରାତିକ ସମୟ ଦିଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସେପଟୁ ଶୁଭୁଥିଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି କର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୋତେ ଦରକାର। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବି ମୁଁ ଦେଇପାରେ। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କେହି ଜଣେ ଆସି ସେ ପିଲାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ତାକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମୟୂରୀ। କ'ଣ ହେଲା? କିଏ ସେ ଲୋକ? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ଏତେ ବିଚଳିତ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁହଁରେ ଭୟ ଓ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଚିହ୍ନ। କିଏ ସେ ଲୋକ? ଫୋନ୍ ନେମ। ଯିଏ ମୋ ଡାର୍ଲିଂକୁ ପଛରୁ ଆସି ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲା ଭରମୁ। ଭରମୁ ଡରରେ ମୟୂରୀ ଗୋଟାପଣେ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଓଠ ଉପର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳକୁ ନିଜ ହାତରେ ପୋଛିଦେଲା ଭରମୁ। ଓହୋ, ଦେହରେ ଜୀବନ ନଥିଲା। କେଜାଣି କୋଉଠି ଥାଏ ଭରମୁ। ପ୍ରତିଥର କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ହେଲାବେଳେ ହିଁ ମଝିରେ ଆସିଥାଏ। ଏମିତି କେତେଥର ଇତି ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଆଉ ସବୁ ଶୁଣିପାରି ମୋ ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁନି ତ? ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଜ୍ୟୋତିକୁ କିଏ କାହିଁକି ଖୋଜୁଥିଲା ପୁଣି ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ? ଭରମୁ କହିଲା, କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଲାଗୁଛ ତୁମେ। ଯେମିତି ଭିତରେ ଭିତରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ଜଳୁଛ। ଜବରଦସ୍ତି ହସଟିଏ ଫୁଟେଇ ମୟୂରୀ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ। ତୁମେ ପାଖରେ ମୋର ପୁଣି କି ଚିନ୍ତା ଓ କାହିଁକି ହେବ? ମିଛ ଅଭିନୟରେ ଭରମୁ ଛାତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତୁମେ, କହିଦେଇ ହା ହା ହୋଇ ହସିଲା ଭରମୁ। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୟୂରୀ। ଭରମୁର ଏମିତି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସେ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନେଇନି ତ? ସନ୍ଦେହରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ତା କଥା ସବୁ ଶୁଣୁନାହିଁ ତ? ଭରମୁର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୟୂରୀ କହିଲା, ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ କାହିଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ? ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡରଉଥିଲି, ତୁମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରଖୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଏମିତି ଏକା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବାଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ। ମୁଁ ତ କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷଣ ତୁମେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ରହିଥାଅ। ମୁଁ ମନ ଭରି ଦେଖୁଥାଏ ତୁମକୁ। ହେଲେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ତୁମ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଆନମନା ଲାଗୁଛ। ହଉ ଛାଡ଼, ଆସ କିଛି ସମୟ ନିରୋଳାରେ କାଟିବା। ଭରମୁର କଥାଗୁଡ଼ାକ ମୟୂରୀ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସେ ସାହସ ଜୁଟେଇ କହିଲା, ତୁମେ ଚାଲ ଆଗରେ। ସେ ଝିଅ ଆଡ଼େ ଟିକିଏ ବୁଲି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିନାହିଁ। ହା ହା ହରି ହସିଲା ଭରମୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋଠୁ ଅଧିକ ନଜର ତୁମେ ତା ଉପରେ ରଖୁଛ। ହେଲେ ଡାର୍ଲିଂ, ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତୁମେ ଏଥର ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ। ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କଥା ବୁଝିବାର ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋର ରାଣୀ ହୋଇ ଏସବୁ କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସ, ସେଇ ଖୁସିରେ ତୁମ ପାଦକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ବାହୁରେ ଉଠେଇ ନେବି। ଏତକ କହି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଟେକି ନେଇଗଲା ଭରମୁ। ହେଲେ ନିଃଶବ୍ଦ ଥିଲା ମୟୂରୀ। କ'ଣ ଏସବୁ ତା ସହିତ ଘଟୁଛି? ଇତି ମୋତେ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ଏଣେ ଜ୍ୟୋତି କୋଉଠି, କେମିତି, ତା ଖବର ନେବି। ଭରମୁର ହସ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି। ନିଃଶବ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ଘଣ୍ଟାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦରେ ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ହେଉନି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅପା? କେତେ ଆଶା ଭରସା ତା ଉପରେ ଥିଲା। ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଜଣେ କବାଟ ଖୋଲି ପାଉଁରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ ଦେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅପା କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ? ଲାଗୁଛି ବାହାରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଅପା ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଛୋଟବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଖାଲି ଭଲ ପାଉ ନଥିଲି। ବାପା ମୋର ଜୀବନ ଥିଲେ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ବସିବା, ଶୋଇବା ସବୁ ତାଙ୍କ କୋଳରୁ। ରାତିରେ ଡର ଲାଗିଲେ ବୋଉ ଅପେକ୍ଷା ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁହଁ ଜାକି ମୁଁ ଶୋଇଯାଉଥିଲି। ହେଲେ କାଳର କରାଳ ସ୍ରୋତରେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା, ଭରସା ସବୁ ଭାସିଗଲା। ତାପରେ ନହୁଲି ବୟସରେ କେହି ଜଣେ ଆସିଲା, ଯାହା ପାଖରେ ମନ ହଜିଲା, ଯାହା ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ରହିବାକୁ ହୃଦୟ ଚାହିଁଲା। ସେଥିରେ ଆସିଲା ଜାତି ପ୍ରଥାର ଅଭେଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର, ଭାଇର ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଭାଉଜର ନାନା ଗଞ୍ଜଣା ମାନ ଶୁଣି ଦେହ ମନ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଆସିବ। ଆଉ ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରି ସେ ବି ଦିନେ ଆସିଲା। ସେଦିନ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇ ମୁଁ ତା ହାତ ଧରିଲି। ଆଉ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି ବହୁ ଦୂରକୁ। ଲୋକଙ୍କ ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଗହଳିରେ ଯେଉଁଠି କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶିଗଲୁ। ଆମେ ତ ଥିଲୁ 2 ଜଣ, ହେଲେ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅନେକ। ସେମାନଙ୍କ ବାହୁ ବଳ ଆଗରେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଅଲଗା ହେଲୁ, ହାରିଗଲୁ। ବଦଳିଗଲା ଆମ ଜୀବନ ପଥ। ହଜିଗଲୁ ଆମେ ପ୍ରେମର ଭିଡ଼ରେ। ଜୀଇବାର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳେ, ଦୈବବଶତଃ ବେଳେ କେହି ଜଣେ ରକ୍ତର ଆସିଲେ ଆଉ କାନ୍ଧଟିଏ ଦେଲେ ମନ ଭରି କାନ୍ଦିବାକୁ। ମନ ଭିତରେ ମରିଯାଇଥିବା ଆଶା ଟିକକ ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ହେଲେ ଅଚାନକ ସେ ବି କାହିଁକି କେମିତି ଦୂରେଇଗଲା। ବେଳକୁ ବେଳ ସେଇ ଆଶା ଟିକକ ବି କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବୁଜ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି।
ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ଜିଇଁ ଜିଇଁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଏଇ ଦେହଟାକୁ ସେ ଭରମୁ ଜୋର କରି ଅକ୍ତିଆର କଲା ପରେ କ'ଣ ମୁଁ ମରିବି? କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଜ୍ୟୋତି, ତୁ କୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ଦୁନିଆରେ ଆଉ କ୍ଷଣଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୁଁ। ତୋ ବିନା ଏ ଶରୀରକୁ ଆଉ କେହି ଏ ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁବ ସେ ମୋ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହଁ। ନା, କଦାପି ଏସବୁ ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଅପା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ତୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନୁହେଁ। ତୋ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନାହିଁ କାହା ଉପରେ, ଆଉ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବି ଚାଲୁନି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଜ୍ୟୋତି। ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ମୋତେ ତୋ ପାଖକୁ ନେଇଯା ଜ୍ୟୋତି। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚି ନ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତୋ ସହିତ ମରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ହୁଏତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିପାରିବା, ଏକାଠି ମିଶି ଆମର ଏକ ଛୋଟ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା, ଯେଉଁଥିରେ ତୁ ଥିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଥିବି। ଆଜି ପାଗଳି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଇତି। ଆଖିରୁ ତାର ଲୁହ ନୁହେଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲହୁ ଝରୁଥିଲା। ପୋଲିସକୁ କହିବା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ଭାଇ। ଯାହା କରିବା ଆମେ ହିଁ କରିବା। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି। ଏତିକି କହି ବଡ଼ ଭାଇ ମୁକ୍ତିକୁ ବୁଝଉଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ସବୁ ମୋତେ ଟିକିନିଖି ଜଣେଇବୁ। ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ହଁ ଭାଇ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତୁମେ କଥା ରଖି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେଲି। ଆଉ ତୁମେ ପାରୁଛ ଯଦି ମଉସାଙ୍କୁ ନେଇ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଅଜଣା ଅଶୁଣା ବୁଢ଼ା ମଣିଷ କେବଳ ଇତି ପାଇଁ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ମଉସା କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି ରେ। ମୋ ମାଆକୁ କେମିତି ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଏତେ କୁଣ୍ଡାଦିଆ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପାଳିଛି ଯେ ତା ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ ହେଉଛି। ଦେଖୁନ କେମିତି ପାଗଳା କୁକୁର ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉଥାଉ ମଉସା, ତୁମେ କେହି ଚିନ୍ତା କରନି ଜମା। ଦେଖିବ ଆଉ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ଧନ ଆମ ଗହଣରେ ଥିବ। ହସି ହସି କହିଲା ଜ୍ୟୋତି। ମୁକ୍ତି, ଭରମୁ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଛି? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତାଠୁ ବେଶୀ ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯାହା ବି କରିବୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆଗେଇବୁ। ମୁକ୍ତି କହିଲା। ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଥୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଓ ମଳୟ ଭାଇ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଅ, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମଳୟ ଭାଇ ଆସିବାର। ଆଉ ମୋଠୁ ଅଧିକ ବୋଉ ଓ ଭାଉଜ ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ମଳୟ କହିଲା, ହଁ, ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଚାଲାକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଯେତେ ଦିନ ହେଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ, ମୋ ଭଉଣୀ ବିନା ଏଠାରୁ ପାଦଟିଏ ବି ଘୁଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ଭାଇ ଯିବେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ଏକା ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଏଇ ଗରିବ ମଉସା କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଥାଅ। ମୋ ମା ଆସୁ, ତେବେ ଯାଇ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ। ମଉସା କହିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁକ୍ତି ତାକୁ ଧରି ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଜ୍ୟୋତି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ହେଲେ ତାର ଜିଦି ସେ ଭରମ ପାଖକୁ ଯିବ। ଛୋଟ ପିଲା, ରକ୍ତ ଏବେ ଗରମ, ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ହୋଇନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ 2 ଥର ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଇତିକୁ ହରେଇ ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେମିତି କିଛି ହେବାକୁ ଦେବିନି ସେ। ଯୁଦ୍ଧର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଦିନେ ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ମୟୂରୀର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। କେତେ ଯୁଝିବି ଜୀବନ ସହିତ। ଭଉଣୀଟାକୁ ଆଶା ଦେଇ ଆସିଥିଲି, ତାକୁ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳେଇ ଦେବି ଆଉ ତା ପ୍ରେମକୁ ଆଣି ତା ହାତରେ ଦେଇଦେବି। ହେଲେ କିଛି ଗୋଟାଏ ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ହାରିଗଲି ଇତି। ମୁଁ ହାରିଗଲି ତୋ ପାଖରେ। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ନିଜେ ଜଣେ ଆଜୀବନ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ତୋତେ ମୁକୁଳେଇବାର ସାହସ କେମିତି କରୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ମୋ ଦେହକୁ ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ, ମୋ ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳି ସାରିବା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥା ରାକ୍ଷସ, ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ଉପରେ ସେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୋ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ସିଧା ତାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ମଲେ ମରିବି, ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚିବି। ଏଇ ଡାର୍ଲିଂ, ତୁମେ ଆଜିକାଲି ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛ କାହିଁକି? ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମର ଆଜି ସାହସ ହୋଇଛି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ। ତୁମ ମନର ରାଗକୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁମ ମନରେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା କାହିଁକି? ଧଡ଼ କରି ଖୋଲିଗଲା କବାଟ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଇତି। ଅପା ଦେଇଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀଟିକୁ ନିଜ ଦେହରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ କାନ୍ଥ କୋଣକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବା ପଙ୍ଖାଟା ବି ଯେମିତି ରାକ୍ଷସ ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା ତାକୁ। କାନ୍ଧ ଉପରୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚାଦରଟିକୁ ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଇତି। ଟଳି ଟଳି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଭରମୁ। ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ବିଶାଳକାୟ ଶରୀର। ଓହୋ, ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଇତି। ଆଉ ଟିକେ କାନ୍ଥ ଭିତରକୁ ଜାକି ହୋଇଯାଇଛି ଇତି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ସୀତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଦିଫାଳ ହେଲା ଭଳି ଏଇ କାନ୍ଥଟା ଆଜି ଫାଟିଯାଆନ୍ତା କି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମିଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ
ଗାଲ ଉପରେ ଟାଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଳନା। ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ଇତି। ହଇଲୋ ହେଇ, କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ ମୋ ଠାରୁ ତୋ ଭଉଣୀ ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ? ହା 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 ହା। ଆଲୋ, ସେ ହେଉଛି ମୋର ରସି ଟଣା କଣ୍ଢେଇ। ଯୁଆଡ଼େ ଟାଣିବି ସିଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାଚିବ ସେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲା ମୋତେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ସେ ଏତେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଭୁଲିଗଲା ମୋର ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଆଉ କ୍ୟାମେରା। ପ୍ରଥମ ଥର ତୁ ଯେଉଁ ମୋ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖସି ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନଠାରୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜୀବନ ଦେବେ ପଛେ ବେଇମାନୀ କରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋ ଆଡ଼କୁ ମୟୂରର ଆନ୍ତରିକତା ମୋତେ ସନ୍ଦେହରେ ପକାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ବିଚାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ରହି ମୋର ଖାଇ ମୋତେ ଧୋକା ଦେବାକୁ ବାହାରିଥିଲା। ବଜ୍ଜାତି ମାଇକିନା। ପୁଣି ଏତେ ସାହସ ତାର? ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସେ ଟୋକାକୁ ଉଠେଇ ଆଣି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇବାର ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ମୋତେ ବେହୋସ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ଭଳି ଏଥର ବି ତୋତେ ଏଠାରୁ ଖସେଇ ଦେବ। ପିଉସୀ ଝିଅକୁ ମାମୁଁ ଝିଅ, ଭଉଣୀ ଭଉଣୀର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଥାଇ ପଞ୍ଜୁରୀ ଖୋଲି ଅନ୍ୟକୁ ଉଡ଼େଇବାର ଦୁର୍ବାର ଅଭିଳାଷ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। କୁହ କ'ଣ କରିବା? ମୋ ଡାର୍ଲିଂର କଥା ମୁତାବକ ତୋତେ ଉଡ଼େଇ ଦେବା, ନହେଲେ ମୋ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ତା ଭଉଣୀ ସହିତ ଟିକେ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଭଲ ହେଲା ଲୋ, ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯିବ। ସୁନାର ପଞ୍ଜୁରୀ ଆଣି ଦେବି ଲୋ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ମଦିରାର ମହମହ ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ବାମ ଡାହାଣ କରି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେଉଥିଲା ଇତି। ସଇତାନ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧୁଥିଲା ସେ। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଅପା କହୁଛି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀଟା ପରା। ତୁ ମୋ ଭଳି ହାରିଯାଆନି, କାରଣ ମୁଁ ସେଦିନ ଏକା ଥିଲି। ମୋ ଶରୀର ମନକୁ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଜୋର କରି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ତୋ ପାଖରେ ତୋ ପ୍ରେମ ଅଛି, ତୋ ଭିତରେ ତୋ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି। ତତେ ପାଇବାକୁ ଯିଏ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ତା ଜୀବନ ପାଇଁ ତତେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେମ ବଳଠାରୁ ଅପବଳ ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ ଲୋ। ଆଜି ତୋ ପ୍ରେମର ସରଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୋଇ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ନିହତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁ ପାରିବୁ ଲୋ ଇତି, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବୁ। ଆଖି ଆଗରେ ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତିର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର। ଆହା, କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱରରେ ବିକଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ଅନ୍ତର ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ଆଜି କର ଅବା ମରର ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦରେ ଅନ୍ତର ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଇତିର। କାନ୍ଥ କୋଣରେ ଡେରା ଲୁହା ରଡ଼୍ଟିକୁ ମୁଠେଇ ଧରିଲା ଇତି। ଟାଁସିଆ ହାତଟା ଇତିର ବେକସନ୍ଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ଆଖି ବୁଜି ନାକର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲା ଇତି। ଅସହାୟ ଭାବରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଥିବା ଏକ କଠିନ ବସ୍ତୁକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ସେ। ହାତରେ ଏକ ଲୁହା ରଡ଼୍ ଥିଲା। ଶରୀରର ସମସ୍ତ ବଳ ଜୁଟେଇ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେ। ଗାଲ ଉପରେ ତତଲା ନିଶ୍ୱାସ ଇତିର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପକାଉଥିଲା। ଆହୁରି କାନ୍ଥ ଭିତରକୁ ଜାକି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ସେ। ଆଖି ଆଗରେ ଜ୍ୟୋତିର ମୁହଁଟା ଦିଶି ଯାଉଥିଲା। ଇତି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଜ୍ୟୋତିର। ତା ବିନା ଏ ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁବାର ଅଧିକାର କାହାରି ନାହିଁ। ସେ ଜୀବିତ କିମ୍ବା ମୃତ ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ, ଦେହ, ମନ, ଆତ୍ମା, ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗରେ ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରେମ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ଶରୀରର ଅନ୍ଦି କନ୍ଦିରେ କେବଳ ଜ୍ୟୋତିର ନାଁ। ହେଲେ ଆଜି ସେହି ପ୍ରେମର ଦୋହାଇ ଦେଇ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ତାକୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ହେବ। ସାଙ୍ଗରେ ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରେମ ନେଇ ଯୁଝିବାକୁ ହେବ ଏକା ଆଉ ଏକା। ଆହା, ଫୁଲ ପରି କୋମଳ ଦେହଟା ହାତକୁ ଏକଦମ୍ ମୁଲାୟମ ଲାଗୁଛି। ଆଲୋ, ତୋ ଦେହରେ ଏତେ ବଳ? ଆଲୋ, ସେ କାନ୍ଥ ଭିତରଟାରେ କୁଆଡ଼େ ପଶୁଛୁ? ମୋତେ ପକେଇ ଦେବୁ ନା କ'ଣ ଲୋ? ଏତକ କହୁ କହୁ ଇତିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ଭରମୁ। ରାଗ ଓ ଘୃଣାରେ ଗୋଇଠାଟାଏ କଷିଦେଲା ଇତି। ମଲେ ମରି ପଛେ ଆଜି ଭରମୁକୁ ମାରି ଦେଇ ମରିବି। ଯିଏ ମୋ ଅପାର ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି, ଯିଏ ତାର ପ୍ରେମକୁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ସେହି ଅମଣିଷକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାର ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। ମନେ ରଖ ରାକ୍ଷସ, ନାରୀର କୋମଳତା କେବେ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇ ନପାରେ, ତାର ସରଳତା କେବେ ଶସ୍ତା ହୋଇ ନପାରେ। ଇତିହାସ ପୁରାଣ କହୁଛି ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର ପାଇଁ ଏ ନାରୀ ହାତରେ ଖଡ଼୍ଗ ଧରିଛି, ରକ୍ତର ସୂତ୍ରପାତ ଭିଆଇଛି। ସେହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଧରଣୀମା କୋଳରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି। ଆଲୋ, କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲୁ ବା? ଏତେ ଡାଏଲଗ କୋଉଠି ଶିଖିଲୁ? ଯାହା କହ, ତୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକଦମ୍ ସଠିକ୍ ଥିଲା। ଆହା, ମରିଗଲି ଲୋ ମା। ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଗୋଇଠାଟାଏ ମାରିଲୁ ଯେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଡ଼ିଯିବ। ତୋ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଉଣୀଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରେ ଅଛୁ ତୁ। ହେଲେ ଯାହା କହ, ଏ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବାଟା ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ନିବୁଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଘରର ଏ କୋଣରୁ ସେ କୋଣକୁ ତୋର ସେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ ତୋତେ ଧରିବାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଥାଏ ଲୋ।
ଇତି ଆଖିରୁ ନିହାଁ ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ ପାଟିରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ତୁଟା ମଣିଷ ନା ରାକ୍ଷସ? ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତା ବକ୍ଷର ଅମୃତ ପାନ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାରୀ ପ୍ରତି ତୋର ଏ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି କାହିଁକି କହ? ତଳୁ ଉଠି ପଡ଼ି ହା 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 ହସିଲା ଭରମୁ। ଆଲୋ ଆଲୋ, କି କଥା କହୁଛୁ କିଲୋ? ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ବୋଲି କ'ଣ ସଂସାର ଯାକ ନାରୀ ମୋ ମା? ଆଲୋ ଏ ପୁଣି କି ହିସାବ ତୋର? ଆଲୋ ଡରୁଛୁ କି? ମୟୁରୀ ପରି ତୋତେ ରଖିବି ନାହିଁ ବା? ବାସ୍ ତୋ ନରମ ନରମ ମାଂସକୁ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଚାଖିବି। ଆଲୋ ସହଜରେ ରାଜି ହୋଇଯାଉନୁ କାହିଁକି? ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମନ ଭରିଗଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଲୋ ତୋ ପ୍ରେମୀୟ ପାଖକୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଲୋ, ସେ ବଞ୍ଚିଛି। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଛୁଇଁଦେଲେ କାଳେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ? ଓହୋ, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ସତୀ ନାରୀ ହୋଇ ରହିବୁ? ଦ୍ରୌପଦୀର ପାଞ୍ଚପତି ଥିଲେ ସେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ତୋଷୁଥିଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ତୁ ସେମିତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମୋ ରାଣୀ ହୋଇ ରହିଗଲେ ତୋର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି କହିଲୁ? ତୋ ଗୋଇଠା ପାହାର ଖାଇବି ମୁଁ ତୋତେ ଥରେ ଛୁଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଲୋ। ଆଉ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ତାର ଏବେ ସିଧା ମଶାଣିକୁ ଟିକେଟ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ପରା ମୋ ତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଯ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମୟୂରୀ। ଭରମୁ ଆଜି ବର୍ବରତାର ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରସି ଟଣା କଣ୍ଢେଇଟେ ଭଳି ନଚେଇ ନଚେଇ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଆଜି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଇତି ଆଉ ତାର ଭଉଣୀ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିନି ତ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ଆଉ ଶୁଣିପାରିନି ତ? ହେଲେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତା ମାନେ ସେ ଇତି ପାଖକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ଭଉଣୀ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କରିବ ବା କ'ଣ? ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଫୋନ୍ କାହିଁ କେଉଁଠି ଦିଶୁନି। ହାତ ଛଡ଼ା ହସ୍ତ ପଦବନ୍ଧା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଏବେ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ସମ। କେବଳ ଭରମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଲୁହାକୁ ଦେଖୁଛୁ? ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ପାହାରେ ଦେବି। ମରିବି ପଛେ ଆଜି ତୋତେ ମାରିକି ମରିବି। ଇତି ନିଜର ସମସ୍ତ ବଳ ଜୁଟେଇ ଏତକ କହିଲା। ଲୁହା ରଡ୍ଟିକୁ ଜୋରରେ ମୁଠେଇ ଧରିଥିଲା। ବିକଟାଳ ଶୁଭୁଥିଲା ଭରମୁର ହସଟା। ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥିଲା ବିରାଟକାୟ ଶରୀର। ଭରମୁର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦେଖି ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଇତି। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଭୋକିଲା ବାଘ ଆଗରେ ନିରୀହ ଛେଳି ଛୁଆଟି କାକୁତି ମିନତି କରି ନିଜର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ହେଲେ ସେ ସବୁ ଖାତିରି ନଥିଲା ଭରମୁର। ଇତିକୁ ଦେଖିବା ଦିନଠାରୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏ କୋଣରୁ ସେ କୋଣର ଛକାପଞ୍ଝା ଖେଳ ଭିତରେ ଭରମୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚଢ଼ି ସାରିଥିଲା। ଇତିର ଗୋଇଠା ତାକୁ ଘାଇଲା କରି ପକେଇଥିଲା। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ଝାମ୍ପ ଦେଲା ଇତି ଉପରକୁ। ଏଇ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଲୋଭରେ ଜିଅନ୍ତା ଜୀବ ଉପରକୁ ସିଂହ ଲମ୍ଫ ଦେବା ଭଳି ଆଉ ବାଟ ନଥିଲା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଭାବିଲା, ତୋ ପ୍ରେମ ଅମର କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଜି ତୋଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଜ୍ୟୋତି। ଏକ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ। ଓହୋ, ମରିଗଲି ଲୋ ବୋଉ। କବାଟରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ। ଭିତରୁ ନା ବାହାରୁ? ହେଲେ ସବୁଆଡ଼ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଜୀବନ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗୁଛି। ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଟଳମଳ ଲୁହ ସବୁ ଆଖି ଭିତରେ ଅଟକି ରହିଛି। ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଜ୍ୟୋତି। କିଟିମିଟିଆ ଘନ ଅନ୍ଧକାର କଳା ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରଣୀକୁ। ଆଗରେ ଗଭୀର ନୀଳ ଜଳରାଶି। ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଜ୍ୟୋତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବଜଗତ ଏବେ ନିଦ୍ରାଗସ୍ତ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ଗଛ ପାଖରେ ଏକ ଛାଇ ଦିଶୁଛି। ଚାପା କାନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ ଆନମନା ହେଲା ଜ୍ୟୋତି। ଆଗେଇ ଗଲା ସେଇ ଗଛ ଆଡ଼କୁ। ହେଲେ ଛାଇଟା ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଛମ୍ ଛମ୍ ପାଉଁଜିର ସ୍ୱର। ସେହି ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଜ୍ୟୋତି। କେଉଁଠି କିଛି ଦିଶୁନି। ଅଟକିଗଲା ଜ୍ୟୋତି ପାଦ ଦୁଇଟି ପାଖ ଜଳାଶୟରେ। ଏକ ବିରାଟ ଶବ୍ଦ। ସତେ ଯେମିତି ପୋଖରୀର ପାଣିକୁ ଦୁଇଭାଗ କରିଦେଲା। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଏକ ଯୁବତୀର ବିକଳ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ମୁଁ ଯାଉଛି ଜ୍ୟୋତି। ଯଦି ଆମ ପ୍ରେମ ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମର ଭେଟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ନୁହେଁ। ଏ ଅପବିତ୍ର ଦେହକୁ ନେଇ ମୁଁ ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଇତି ତୁ? ଆଗ ପଛ ନ ବିଚାରି ସେହି ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଥଳ କୂଳ ପାଉନଥିବା ଅକାତ ଜଳରେ ନିଜର ସତ୍ତା ହରଉଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଇତିର ସ୍ୱର ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭିଯାଉଥିଲା। ସେ ବେଳକୁ ବେଳ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରେ ନିଜ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପ୍ରେମିକାକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଉଥିଲା। ନାକ କାନରେ ପାଣି ପଶି ଯାଉଥିଲା। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଇତି ଇତି ବୋଲି ଯେତେ ଚିଲଉଥିଲା ତାର ପାଟିର ଶବ୍ଦ ସବୁ ପାଣି ସମ କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ଏ କିଏ? କୋଉଠି ଅଛ? ମୋ ଧନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ବୋଲି ଆକୁଳ ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଶକ୍ତ ଆଘାତରେ ସେ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ବାକ୍ ବଦମାସ୍। ରାତି ଅଧଟାରେ ଧନ ଧନ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ପିଟି ମୋ ଦେହ ହାତ ଦରଜ କରିସାରିଲାଣି।
ନିଦରୁ ଉଠି କଷିକରି ଚଟକଣିଟିଏ ମାରି ଜ୍ୟୋତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ କଲା ମୁକ୍ତି। ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କିରେ? ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା, ରାତି ପାହୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ମୋ ଭାଇଟା ପରା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତତେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନଚେତ୍ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ତୁ ଶୁଣୁ ନଥିଲୁ। ଗୋଟା ପଣେ ଝାଳରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଏକଦମ୍ ଧଇଁସଇଁ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ମଳୟ ଓ ମଉସା ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମଳୟ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଆଣି ଜ୍ୟୋତିକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ପିଇ ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା ସେ। କିଛି ସମୟ ଜ୍ୟୋତିକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ସମସ୍ତେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଯେଝା ଯେଝାର ଶେଯ ଧରି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଜ୍ୟୋତି ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲା ଉପରବାଲାକୁ। ଯାହା ହେଉ, ଏହା ସତ ନୁହେଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ରକ୍ଷା ହୋଇଗଲା। ନିଶ୍ୱାସ ବିନା ଶରୀରର ବା କାମ କ'ଣ? ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଛାତି ଉପରେ ପଥର ରଖି ତାକୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଣି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଆଜି ଏବେର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରି ପକାଉଛି। ଇତି ଆଉ କୌଣସି ବିପଦରେ ନାହିଁ ତ? ଅବିକଳ ତାରି ଆକୁଳ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଓହୋ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ଝାଇଁ କରି ପକାଉଥିଲା। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କୌଣସି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ତ? ଉଠି ବସିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଦେହ ମୁହଁରୁ ବହି ଯାଉଥିବା ଝାଳ ସବୁକୁ ଗାମୁଛାରେ ପୋଛି ପକାଇଲା। ମଉସା ଭାଇ ଓ ମଳୟ ଭାଇ ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଥରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲା। ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲ କି? ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା କେହି ଚେଇଁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ହେଲେ କାହାରି ଚେତା ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପୁନର୍ବାର ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ସକାଳ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଉଠିଲା ଜ୍ୟୋତି। ସାର୍ଟଟା ଦେହରେ ଗଳେଇ ଦେଇ ଧୀରେ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲା। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଯେଉଁଠି ନିଜ ଜୀବନ ଧନ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେହି ବନ୍ଦୀଶାଳ ଆଡ଼େ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଆଜି ଜୀବନ ରହିଲେ ରହିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଭରମୁ କଳା କାରନାମାକୁ ପଦାକୁ ପକାଇ ନିଜ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସେ। ଆଗରେ ବିରାଟକାୟ ବିଶାଳ ପାଚେରୀ, ଚାରିପଟେ କଡ଼ା ପହରା। ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ନବଖଣ୍ଡ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଏଁ ପାଚେରୀ ଚାରିପଟର ଆଲୁଅ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଏଁ ବିଛିଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଦୂରରେ ଥାଇ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲା ଜ୍ୟୋତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛପାଖ ଫାଟକ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ସବୁ ପାଚେରୀକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛି। ପତ୍ର ଗହଳିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବି ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଛି। ହେଲେ ସେଇ ଝାପ୍ସା ଆଲୋକ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା, ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଗଣ୍ଡା ଓ ଗୟଳ, ମାନେ ଭରମୁର ପହରାଦାର। ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତିର ନିଃଶବ୍ଦତା ଗଭୀର ହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ବାଟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଫାଟକ ଉପରେ ଆଖି ଦୁଇଟା ସ୍ଥିର କରି ଚାହିଁ ରହିଲା ଜ୍ୟୋତି। ସତେ ଯେମିତି କାନ ପାଖରେ ଇତିର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଭି ଯାଉଥିଲା। ରାତିର ଘନ ବହଳ ଭିତରେ ଝିଙ୍କାରି ଝିଙ୍ଗ ଝିଙ୍ଗ ସ୍ୱର। ବେଳକୁ ବେଳ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେ। ଏକ ଅହେତୁକ ଆଶଙ୍କାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ମନ। ଆଉ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ହାତ ହତିଆର ଧରି ବିଶାଳକାୟ ଶରୀର ସବୁ ଏବେ ବି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ତିନିଟା ଦୋଳାୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଚାଲୁଛନ୍ତି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା। ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଉ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏକା କେମିତି? ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁ ନଥିଲା। ତଥାପି ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାଦ ପରେ ପାଦ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ବଢ଼ୁଥିଲା ରାତି। ତା ସହିତ ଜ୍ୟୋତି ମନର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଥିଲା। ଆଗ ଭଳି ଭୁଲ ଯେପରି ନ ହୁଏ। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେ ଇତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ହିଁ ରହିବ। ଆଜି ସେ ଭରମକୁ ମରିବ ଅବା ନିଜେ ମାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନଧନକୁ ସେ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମଳୟ ଭାଇ ଓ ମଉସାଙ୍କୁ ଲୁଚି ସେ ଚାଲି ଆସିଛି। ଯେତିକି ଯେତିକି ସେ ଭରମୁ ପାଚେରୀର ନିକଟତର ହେଉଛି, ସେତିକି ସେତିକି ମନର ଆବେଗମୟ ଆବିଳତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଏବେ ଏବେ ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା ଦୁଇ ତିନିଟା ବାହୁ ବଳି ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଜ୍ୟୋତି ଟଳମଳ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବା ଦୋଳାୟମାନ ସ୍ଥିତିର ଶେଷ ପରିଣତି ଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶାରେ ଅଣାୟତ୍ତ ଏମାନେ। ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ତା ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଯିବା ପରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବ। ଆଗ ଭିତରକୁ ଯିବ। ହେଲେ ଫାଟକରେ ବିରାଟ ଏକ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଏତେ ପହରା ପରେ ପୁଣି ତାଲା? ମନ କାନନରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ଆଶାର ସୁମନ ଟିକକ କ୍ଷଣକରେ ମଉଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଫାଟକ ଦେଇ ନହେଲେ ନାହିଁ, ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେ ପାଚେରୀ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ହେଲେ ଆଖି ପାଉନଥିବା ଦ୍ୱିପୁରୁଷ ଉଚ୍ଚର ପାଚେରୀ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୁହା କଣ୍ଟା ସବୁ ଉପରକୁ ମୁହଁ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଛି। ସାରା ପାଚେରୀଟା କଣ୍ଟାମୟ ଦିଶୁଛି। ଓହୋ, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ସେ। ଛାତି ଭିତରର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନଟା ତୀବ୍ର ହେଉଥିଲା।
କାନ ପାଖରେ ସେହି ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା। ଏତେ ବାଟ ଆସି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବାର ବେଳ ଏ ନୁହେଁ। କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଇତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ସେ ଆଖି ବୁଜି ଥରେ ତା'ର ଇଷ୍ଟ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରି ପାଚେରୀ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ପାଖରେ ଦେବଦାରୁ ଗଛରେ ଖଚିତ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାକୁ କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରକୁ ଟାଣି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ ପାଦରୁ ପଛକୁ ଫେରିଲା ସେ। ହୁଏତ ଏସବୁ ତା'ର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ନଚେତ୍ କରେଣ୍ଟକୁ ହାତରେ ଧରି କେହି ମଣିଷ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରେ? ହଁ, ଜ୍ୟୋତି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନିଜର ସିଡ଼ି ତିଆରି କଲା ଆଉ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତରେ କ'ଣ ଜ୍ୟୋତି ତା'ର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଇତିକୁ ଭରମ ପାଖରୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଭାଗ 8ରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଭାଗ 8 ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।